우리 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 나 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는도다. 오직 저만 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 산성이시니 내가 크게 요동치 아니하리로다. 존귀하신 아버지 하나님, 구원의 은혜를 베푸시며 날마다 우리와 동행하시며 의의 길 선한 길 인도하시는 아버지 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주의 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님께 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며
하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도와 설교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 만세 만성 열리니 내가 들어갑니다. 정의와 어리석어요 물과 피 흘린 것 내게 영되어서 정결하게 하소서. 내가 꿈을 세우나 은혜가 지 못하네. 눈이 없이 힘쓰고 눈물 근심하느나 우성 못할 죄인을 예수 홀로 속하네. 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙드네. 의가 없는 자라도 오와주시라고 생명샘에 나가니 마음을 씻어주소서. 살아생전 속지고 좋은 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에 그날 심판당할 때 먼새 반석 열리니 내가 들어갑니다. 하늘에 덮쳐올리 내 마음 기쁘도다. 아름다운 멜로디로 날마다 주 찬양해. 노래하는 순례자 구주의 손잡고 약속의 땅 찾아서 길어가는 순례자 주께서 내진 뜻이니 발걸음 가벼웠다. 주님의 그으신 은혜 날마다 찬송하리. 노래하는 순례자 구주의 손잡고 약속의 땅 찾아서
교독문 21번 함께 교독하겠습니다. 오라 우리가 여호와께 노래하며 우리가 감사함으로 그 앞에 나아가며 여호와는 크신 하나님이시요 땅의 깊은 곳이 그 위에 있으며 바다가 그의 것이라 그가 만드셨고 오라 우리가 굽혀 경배하며 저는 우리 하나님이시요 우리는 그의 기르시는 백성이며 그 손의 양이라. 아멘. Our Father God, our heart declares you are our Lord. We thank you for calling us to worship you on this Sunday. We ask you to renew and be rejoiced again in our hearts. We are in your presence now and forever because you have sanctified us by the blood of Jesus and the Holy Spirit that seals us. We pray that you will call out all your people to worship you. Guide our hearts to be glad as one, pleasing to you and for your glory. We ask for anointing of the Holy Spirit on every person in this room and in our church. We pray that the presence of the Holy Spirit will be in our service and our worship presence will be pleasing to you. Lord, breathe in us upon everyone here. When we hear our ministers speak your message, let our hearts be delighted in your words. When we listen to your spoken words, we ask that our minister be filled with the wisdom, guidance, and strength and deliver your message to change us to your will, for you are our molder. We ask for your power and wisdom and make us understand your words in our heart. Let your words search deep in our hearts and change and heal us. Mold our church and use our church as your tool to reach out to others, to share your love with others, and even those who are not. Let us be a bridge between you, us, and our community, so that your name will be glorified. In these tumultuous times in our world, we thank you for giving us peace. We ask you for your strength to do your work. Set aside the work that you have set aside for this church, that our church will have unity and be as one to carry out your works. We ask to soften our hearts so that we will accomplish your goals you have set for our church. We ask for your strength to live as Jesus did. Let our will submit to you. And when we call your name in our weakness, give us the strength to our frail hearts. Give us the cheerful hearts and wisdom to be delighted in your words. Again, we ask for your strength and wisdom, and that our faith should not stand in the wisdom of this world, but in the power and the words of God. Give us the boldness to declare your words to others as ambassadors to you. We pray that your words will come with power to heal the sick, cast out devils, and meet the needs of every worshiper in our church. We ask that every sick and oppressed person will be healed, freed, and delivered by your power. We ask for your renewed joy, strength in you, Lord. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit and your will be done. In the name of Jesus, we pray. Amen. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 8장 30절입니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고
의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 오래전에 제가 수필집을 읽다가 읽은 한 구절이 지금도 생각이 납니다. 스위스 알프스 산을 다녀오신 분이 본 글이라고 합니다. 그 입구에는 천천히 운전하십시오. 그래야 아름다움을 다 감상할 수 있습니다. 이런 글이 적혀 있다고 합니다. 그럴 것입니다. 서둘러 운전하다 보면 아름다움은 준비되어 있지만 그냥 스쳐 지나가는 풍경에 불과하게 될 것이고, 숨겨져 있는 아름다움, 멋진 모습들을 다 놓치고 말 것입니다. 제가 이런 말씀을 드리는 것은 요즘 저희가 로마서 8장에 머물러 있기 때문입니다. 성경을 다독하는 것도 필요하지만 때로는 정독도 필요합니다. 구절 구절 속에 나에 대한, 나와 관계된 하나님의 많은 말씀들이 그 속에 보석처럼 들어있기 때문입니다. 우리는 로마서 8장 1절부터 읽으면서 우리에 대한 하나님의 생각, 하나님의 관심사, 그 뜻과 계획이 무엇인지를 조목조목 하시는 말씀들을 듣고 있습니다. 그런데 오늘 박세광 집사님 읽어주신 로마서 8장 30절은 지금까지 하나님께서 말씀하신 모든 말씀들을 한 줄로 연결해서 내가 말하고자 하는 것은 바로 이것이다 라고 한 줄로 꿰어서 말씀을 해주고 있는 내용이라고 생각이 듭니다. 한번 읽어주신 말씀이지만 다시 한번 같이 읽겠습니다. 로마서 8장 30절입니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 신학자 워필드는 이 구절을 기독교 진리를 한 줄로 깨워놓은 황금 사슬과 같다 이렇게 표현했습니다. 골든 체인이다 이렇게 표현했습니다. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리에게 베풀어 주신 모든 진리를 로마서 8장 30절에 한 줄로 깨워 주셨다. 골든 체인이라고 표현을 했습니다. 오늘 말씀은 바로 하나님이 우리를 구원하기로 미리 정하시고 그리고 부르시고 그리고 의롭게 하시고 그리고 영화롭게 하셨노라고 선언을 하고 있습니다. 우리를 향한 하나님의 은혜의 완전한 계획이 이 속에 들어 있습니다. 먼저 우리가 주목할 것은 하나님이 우리를 구원하기로 미리 정하시고 부르시고 의롭게 하셨다는 사실입니다. 이 말씀은 우리에게 어떤 확신을 갖게 합니까? 우리가 받아 누리는 구원의 이 은혜는 오늘 있다가 내일 없어지는 불확실한 사실이 아니라 너무도 확실하고 영원한 사실이라는 것입니다. 이것은 우리 편에서 정한 것이 아니라 하나님 편에서 정하시고 계획하신 일이기 때문입니다. 우리가 하나님을 알기 전에 하나님이 먼저 우리를 아셨습니다. 우리가 하나님을 찾고 부르기 전에 하나님이 먼저 우리에게 찾아오셨습니다. 그리고 우리를 택하시고 부르시고 의롭게 하나님 편에서 행하신 일이기 때문에 이것은 불변의 사실임을 여기 성경이 우리에게 말을 해주고 있습니다. 많은 사람들이 하나님께 가까이 나아가기 위해서는 많은 수양도 필요하고 선행도 필요하고 착한 행실과 의로움이 있어야 하나님께 의롭다 인정받고 구원을 얻을 것이라 생각하지만 인간적인 생각일 뿐입니다. 구원은 하나님 편에서 작정되고 이루어진 일입니다. 너무도 확실한 이런 하나님의 은혜는 전적인 하나님의 계획과 우리를 향한 그분의 사랑 때문에 시작됐고 이루어지고 완성되는 일입니다. 오래전 고대 사회에 실제로 있었던 일입니다. 한 여성이 신실한 남편을 만나 가정을 이루었습니다. 그러나 이 여성은 본래 방탕한 여인이었습니다. 신실하지 못한 사람이었습니다. 그러나 믿음과 신실함과 사랑이 넘치는 너그러운 남편을 만나서 가정을 이루었고 두 딸을 낳고 두 아들을 낳고 아들을 낳았습니다. 3남매, 정말 다복한 가정을 이룰 수 있는 그런 여인인데 본래 기질이 방탕한 사람인지라
남편을 버리고 세 자녀를 버리고 외간 남자 눈이 맞아서 집을 나갔습니다. 그리고는 새로운 가정을 꾸렸습니다. 기가 막힐 일 아닙니까? 근데 소문이 들려왔습니다. 집을 나간 그 여인이 생활이 어려워서 궁핍한 생활하고 있다는 이야기를 듣게 돼서 외간 남자와 그렇게 어렵게 생활하고 있다는 이야기를 들었습니다. 이 남편이 가만히 있지를 못했습니다. 아무도 모래 은밀하게 식량을 가져다 그 집에 두고 오곤 수없이 그 일을 했습니다. 상상할 수 없는 일이지만 집을 떠난 그 아내에 대한 불쌍히 여기는 마음과 사랑의 마음 때문에 얼마 있다가 소문이 들렸습니다. 아내가 외간 남자에게 버림을 받아 그 당시 흥행한 노예시장에 팔려서 흥행 거래가 되고 있다는 이야기를 듣게 돼 한 걸음에 달려갔습니다. 여인을 향한 갑이 매겨지기 시작했어요. 그때 한 남성이 아무도 그 이상 가격을 제시하지 못할 최고의 가격을 제시했어요. 그리고는 그 여인을 샀습니다. 그 사람 바로 본래의 남편이었어요. 남편. 최고의 값을 치르고 본래의 아내를 되찾아온 것입니다. 수치심과 죄책감에 아내가 고개를 들지 못할 때 남편이 그 아내를 품에 안고 위로하고 또 위로했습니다. 마을 사람들이 그 모습을 지켜보고는 저 사람이 자기 아내를 얼마나 사랑하기에 저렇게까지 하는가. 제가 말씀을 드린 이 이야기는 실제로 있었던 사건이고 구약 성경의 호세아 선지자와 그의 아내 방탕한 고멜의 이야기예요. 호세아 3장 2절 3절에는 선지자 호세아가 노예시장에서 아내를 사오면서 그를 품에 안고 하는 말이 기록된 내용입니다. 여러분 보이시면 같이 읽겠습니다. 내가 은 15개와 보리 한 오멜 반으로 나를 위하여 저를 사고 저에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 행음하지 말며 다른 남자를 쫓지 말라. 나도 내게 그리하리라 하였노라. 기가 막힌 남편의 사랑, 무조건적인 사랑, 긍휼이 넘치는 사랑. 호세아 선지자의 아내에 대한 이런 놀라운 사랑은 하나님께서 그 당시 택하고 복을 주시는 택한 이스라엘 백성이 하나님을 버리고 떠나고 우상을 섬기고 죄악 가운데 살다가 패망한 그들을 향한 하나님의 관심과 사랑을 보여주기 위한 것이었어요. 호세아 선지자의 사랑을 통해 보여주시고 드러난 하나님의 이 신실한 사랑은 이스라엘 백성만 아니라 온 세상 모든 사람을 향한 하나님의 분명한 사랑임을 성경은 우리에게 말을 해주고 있습니다. 훗날 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 우리의 허물과 죄를 위하여 십자가에서 대속의 제물이 되어 희생제물이 되어 주시기까지 하시며 우리를 향한 하나님의 관심과 사랑으로 완전히 하나님의 사랑이 드러나 보여지게 된 것입니다. 로마서 5장 8절 9절 말씀을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 그러면 이제 우리가 그 피를 인하여 의롭다 하심을 얻었은즉 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 얻을 것이니 우리가 아직 죄인 되었을 때, 여전히 죄인 되었을 때 호세아 선지자의 방탕한 아내 고멜처럼 하나님의 사랑을 받으면서도 그 사랑을 외면하고 거역하고 배신하고 우리의 육신의 요구를 쫓아 살며 불신과 고집과 교만과 죄악 가운데 살고 있는 우리를 위하여 하나님의 아들을 내어주신 것입니다. 이런 일은 하나님께서 우리를 구원하기로 작정하셨기 때문에 이루어진 일이고 한결같이 우리를 사랑하시는 하나님의 은혜 때문에 이루어진 일입니다. 오늘 여기 성경은 우리가 하나님의 이런 놀라운 구원의 계획과 행하심과 변치 않는 신실한 하나님의 사랑 안에 우리가 있음을 오늘 성경은 우리에게 증거해 주고 있습니다.
오늘 성경이 또 우리에게 말해주는 것은 무엇입니까? 우리를 부르시고 의롭게 하신 하나님의 이 은혜는 결코 변화되지 않는다는 사실입니다. 어제 의롭게 하시고 오늘은 아니고 내일은 생각해 볼까가 아니라 예수 그리스도 안에서 그리스도를 믿는 자를 의롭다 인정하신 이 사실은 결코 변하지 않는 사실임을 말씀해 주고 있습니다. 자격이 없는 우리에게 의롭게 하시고 온전케 하신 것이 하나님의 작정하신 은혜의 계획과 사랑 때문에 이루어진 일이기 때문입니다. 죄인이었던 우리를 더 이상 죄 없다 하시고 의롭다 하신 것을 우리는 칭의라 말을 합니다. 하나님이 의롭다 인정하신 사람을 이 세상 누가 정죄하겠습니까? 성경이 말을 합니다. 로마서 8장 1절 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였어. 하나님이 해방시키셨습니다. 어느 사람은 예수 그리스도를 믿고 영접하고도 자신이 하나님께 정말 용서받을 수 있는지, 자기와 같은 죄인을 하나님이 정말 의롭다고 보실지 의심하고 불안해하는 사람이 있습니다. 용서의 확신이 없으니 그 마음이 얼마나 불안하고 죄책감과 수치심 속에 살겠습니까? 미국의 작가 쉘비 푸시 있습니다. 쉘비 푸시 남북전쟁이라는 소설을 썼는데요. 3부작의 긴 소설입니다. 이 소설책에서 미국의 남북전쟁 당시 있었던 일, 그리고 노예 해방이 선포됐던 그때 상황이 자세하게 기록이 되어 있습니다. 이 책에서 미국 전역의 노예 해방이 선포됐던 그때 당시는 1863년이었고 1863년에 노예 해방이 공식적으로 선포되었고 2년 뒤에 1865년 12월 18일에 미 헌법에 노예 해방이 공식적으로 들어가게 됐습니다. 이처럼 노예 해방이 선포되고 헌법에 명시되기까지 동족 간의 치열한 전쟁이 있었고 대통령 암살 사건이 있었고 헌법 개정 등 수많은 값을 미국이 치렀습니다. 이렇게 큰 희생의 값을 치르고 노예 해방이 선포되었지만 여전히 수많은 흑인 노예들이 노예 생활을 계속하고 있었습니다. 그 이유는 알지 못했기 때문에. 농장주들이 자기가 부리는 노예들에게 그 사실을 알려주지 않았기 때문에, 그리고 될 수 있는 대로 속이는 방법을 강구했기 때문에. 그 당시 농장주들끼리 이렇게 말했다고 합니다. 해방 소식을 가르쳐줘서는 안 된다. 그들이 알아차리지 못하도록 수단 방법을 가리지 말아야 한다. 그 당시 농장주들처럼 간악한 마귀가 우리를 그렇게 미혹하고 속입니다. 예수 그리스도의 십자가, 갈보리 산상에서 이루어진 하나님의 용서의 사건은 너무도 분명하고 기록된 하나님의 말씀인 성경을 통해 그리스도 안에 있는 자에게는 더 이상 정죄함이 없다고 선언하시고 해방을 선포하셨지만, 간악한 마귀는 우리에게 그럴까? 내 모습을 봐라. 내가 어떤 사람인데, 과거에 내가 어떤 죄를 저질렀고 지금 어떻게 사는데 내가 하나님 앞에 의로운 사람이라 인정받을 수 있어? 우리의 약점을 붙들고 과거를 붙들고 간악한 마귀는 우리에게 의심을 뿌리고 믿지 못하게 하고 죄책감에 끌려 살게 만듭니다. 우리가 간악한 마귀의 미혹의 소리에 귀를 기울여서는 안 됩니다. 약한 우리의 감정에, 우리의 생각, 세상 사람의 판단에도 귀를 기울여서는 안 됩니다. 기록된 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 그 말씀을 붙들어야 합니다. 오늘 말씀에 기록하지 않습니까? 로마서 8장 1절 2절 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 더 이상 정죄함이 없다. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 우리를 해방시켰다고 선언합니다. 이 말씀을 아멘으로 받기를 원합니다. 그러면 우리가 구원하시려 작정하시고 우리를 부르시고 의롭게 하시고 이 의로움이 편치 않는 은혜임을
우리가 안다면 할 수 있는 일이 무엇입니까? 이 마련해 놓으신 은혜의 자리에 겸손히 나와 하나님의 부르심에 응답하는 일입니다. 하나님, 그리스도의 십자가의 은혜가 아니면 나는 영영 허물과 죄로 죽을 수밖에 없는 사람입니다. 나의 힘으로 내 모든 죄 씻을 수 없습니다. 그러나 나를 불러주시니 감사합니다. 겸손히 우리의 죄를 고백하고 나의 모든 죄를 십자가에서 다 처리하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리의 구원의 주로 믿고 영접하는 것입니다. 하나님은 우리 사람의 중심을 보십니다. 겸손히 회개하는 우리의 마음을 보시고 믿는 우리의 믿음의 신실함을 보시고 우리를 받으시고 의롭게 하시고 존귀한 하나님의 자녀 삼아 주십니다. 분명히 하나님께서 우리에게 말씀합니다. 요한복음 3장 16절 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 그러니 인간적인 죄책감에 빠지거나 나약함에 빠지거나 자기 연약함에 붙들리지 말고 하나님의 부르시는 은혜 앞에 겸손히 나와 제가 여기 있습니다. 저를 받아주세요. 예수 그리스도를 믿고 인정하고 영접하는 사람마다 멸망에서 영생으로 옮겨주시는 은혜를 얻습니다. 하나님과의 평화를 누립니다. 세상이 주지 못한 참된 안식과 위로와 평안과 소망을 얻습니다. 프랑스의 철학자요, 수학자요, 과학자인 블레질 파스칼, 여러분 잘 아실 줄 압니다. 파스칼이 1654년에 예수 그리스도에 대한 온전한 믿음을 얻게 되었습니다. 예수님 앞에 온전히 굴복했습니다. 참된 믿음은 그리스도 앞에 굴복하는 것 아닙니까? 고집도 거역도 불신도 다 내려놓고 구원의 주 예수님 앞에 무릎 꿇는 것이 진정한 믿음 아닙니까? 파스칼이 그렇게 했어요. 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇었을 때 그의 마음에 찾아오는 평안과 감격과 기쁨은 이루 말할 수가 없었어요. 파스칼이 이렇게 고백했어요. 확신, 가슴 벅찬 기쁨, 평안, 기쁨의 눈물이 내 안에 가득합니다. 완전하고 달콤한 연합, 나의 인도자 되시는 예수 그리스도에 대한 전적인 항복. 주님과의 뜨겁게 만나는 그때의 순간을 짤막한 단어들로 파스칼이 표현했어요. 그리고는 이 감격, 예수님과 하나 된 이 기쁨을 잃지 않기 위해 자그마한 종이에 써서 평생 자기의 포켓에 넣고 다녔다고 합니다. 기쁨을 잃지 않기 위해서. 인생 여정, 우리에게 참된 만족과 기쁨을 줄 수 있는 것이 이 세상에 무엇이겠습니까? 그리스도 안에서 얻은 하나님께서 주신 참된 평안과 의롭게 된 하나님께 받은 인정과 하나님이 주신 위로와 기쁨, 이것과 바꿀 것이 이 세상에 무엇이 있겠습니까? 하나님은 우리가 바로 이 기쁨과 감격을 가지고 인생 여정을 살아가기를 원하고 계십니다. 오래전에 어느 저녁 예배 시간이었습니다. 노년의 한 성도님이 대표 기도를 하실 때 울먹이며 기도하셨습니다. 하나님 아버지, 세상에서 방탕하던 저를 불러주셔서 하나님 자녀 삼아주시니 감사합니다. 제가 하나님을 부르기 전에 하나님이 저를 먼저 불러주시고 제가 하나님을 찾기 전에 하나님이 저를 먼저 찾아주셨습니다. 하나님이 이런 죄악된 저를 불러주셨기 때문에 지금 하나님 품 안에 제가 있습니다. 만입이 있어도 제가 이 받은 은혜 어떻게 다 감사드릴 수 있겠나요? 눈물로 기도하는 그 성도님의 기도를 들으며 저는 온몸이 떨렸습니다. 그때 막 목회를 시작했던 초기였던 때 그분의 고백은 곧 내가 드릴 고백이었기 때문이에요. 예수 그리스도 안에서 의롭게 된 사람의 확신과 기쁨과 감사의 마음, 우리 안에 항상 있기를 원합니다. 이 은혜는 우리 편에서가 아니라 하나님 편에서 작정하시고 행하신
완벽한 일이기 때문입니다. 두 번째, 오늘 우리가 말씀을 더욱 주목할 것이 있습니다. 그것은 우리를 장차 영화로운 몸으로 하나님 나라에 이르게 하신다는 사실입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보십시오. 로마서 8장 30절 하반절 말씀입니다. 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 영화롭게 하셨다는 것은 무엇을 말합니까? 영화롭다고 하는 것은 죽음에서 부활하신 예수님처럼 온전한 몸으로 하나님 나라에 이르는 영화로운 몸, 우리에게 약속된 구원이 완성되는 그 상태를 이렇게 말합니다. 이 땅에서 우리가 영화로움을 얻을 수 없지만 하나님 나라에 이르러서는 주님처럼 부활하신 우리 주님처럼 영화로운 몸을 입고 우리는 하나님 나라에 이르게 됩니다. 그런데 오늘 여기 성경에 보면 앞으로 영화롭게 될 것이 아니라 하나님 나라에 이르면 영화로운 몸을 입게 될 것이라고 말씀하지 않고 영화롭게 하셨다고 선언을 하고 있습니다. 이미 되어진 사실로 우리에게 선포합니다. 그리스도 시제는 이미 성취되었음을 말하는 부정과거 시제라는 것이 있는데 바로 여기 성경에 기록된 언어가 부정과거 시제, 이미 이루어졌음을 선언하고 있는 것입니다. 왜냐하면 영화로운 몸을 입고 하나님 나라에 이를 것은 장차 이루어질 미래의 사건이지만 이미 우리에게 허락되고 완성된 것이기 때문임을 성경은 말을 하고 있는 것입니다. 고린도전서 15장 53절 말씀을 보십시오. 같이 읽겠습니다. 이 썩을 것이 불갑을 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 장차 영화로운 몸으로 하나님 나라에 이르게 될 그때가 우리에게 이미 약속되어 있습니다. 자녀와 친구들이라는 국제 장애인 센터의 설립자가 있습니다. 자니 에릭슨 타다. 여러분 얘기 많이 들으신 줄 압니다. 자니 에릭슨 타다는 수년 전에 저희 CNM의 교단의 연례총회에 초대를 받아서 간증을 하셨습니다. 얼마나 간증 내내 찬송을 많이 부르셨는지 몇 마디 하시고 또 찬송을 부르시고 몇 마디 하시고 또 찬송을 부르시고 휠체어에 앉은 몸으로 수없이 그분에서는 하나님을 향한 찬송이 흘러나왔어요. 우리가 아는 대로 자니는 수영선수였을 때 17살 때 다이빙을 하다가 사고를 당해서 목 아래 전신이 마비된 여성입니다. 평생을 휠체어에 의지해 지금까지 살고 있습니다. 사고를 당한 후에 절망에 빠졌습니다. 살 소망을 잃었습니다. 그러나 믿음의 가족들의 격려와 위로와 기도로 예수 그리스도를 믿음으로 영생을 얻고 하나님 나라가 주어졌다는 완전한 소망에 대한 확신을 얻게 되었습니다. 모든 자신의 절망과 삶의 암담함과 미래의 불안과 두려움을 다 예수 그리스도 앞에 내려놓게 되었고 자기처럼 장애를 앓고 있는 사람들을 돕는 일을 시작을 했어요. 그래서 자니 앤 프렌드라는 단체를 세워서 전 세계 수많은 장애인들에게 휠체어를 보내고 그들에게 복음을 전하는 일을 지금까지 행하고 있습니다. 휠체어 의지에 살아야 하는 그 여인이 이렇게 말합니다. 성경은 우리의 몸이 하늘에서 영화롭게 된다고 말합니다. 나는 영화롭게 된다는 말이 무엇을 뜻하는지 압니다. 그때는 내가 내 발로 일어나 춤을 출 것입니다. 이런 믿음과 소망을 가졌던 자니가 어느 날 부흥 집회에 참석했습니다. 부흥 강사 목사님이 설교를 하다가 여러분 우리에게 주신 하나님의 은혜가 얼마나 크고 놀랍습니까? 그런데 이 은혜를 받으며 지금 우리가 어떻게 살고 있습니까? 하나님 앞에 돌아옵시다. 하나님의 은혜를 간구합시다. 이렇게 외치면서 여러분 다 같이 자리에서 내려와 복도에서 무릎을 꿇고 하나님 앞에 회개하고 은혜를 구합시다. 부흥 강사님의 제안에 많은 사람들이 자리에서 일어나 무릎을 꿇고 하나님 앞에 통회자복하며 도우심의 은혜를 구했습니다. 그런데 자니는 휠체어에 앉아서 그 모습을 바라보며 자기는 무릎을 꿇을 수 없는 처지를 안타까워해서 애통한 마음으로 눈물을 흘렸어요. 그러다가
자기 안에 있는 하나님의 나라의 소망, 그날에서 온전케 될 영화로운 그때를 생각하며 다시 위로를 얻었어요. 그때 심정을 자녀는 이렇게 표현했습니다. 나는 하늘나라에서 자유롭게 일어서서 춤도 추고 발로 차고 에어로빅도 할 수 있으리라는 것을 생각했다. 그때 예수님은 내가 발끝으로 일어서는 것을 보시고 기뻐하시겠지만 나는 주님을 기쁘시게 해드리기 위해 무언가를 할 것이다. 나는 예수님 발 앞에 걸어가 그분 앞에 조용히 무릎을 꿇을 것이다. 이 땅에서 하지 못한 일을 그때 나는 할 것이다. 그때까지 나는 도저히 기다릴 수가 없다. 우리가 사는 이 세상에 우리의 모든 연약함과 때로는 실패, 실망감, 낙심, 좌절감 다 지나가는 것들입니다. 지나가는 것들입니다. 우리의 연약함도 지나가는 것들입니다. 때가 되면 연약함을 벗어버리고 영화로운 몸으로 부활하신 우리 주님처럼 영화로운 몸으로 주님 앞에 서게 될 것입니다. 그날이 우리에게 다가올 것입니다. 계시록 21장 4절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 부분적인 것, 불확실한 것 다 지나가고 완전한 것이 우리에게 있게 될 것입니다. 최고의 축복, 가장 영광된 그날이 우리에게 예비되어 있습니다. 그러므로 우리는 우리를 구원하시기로 작정하신 하나님의 은혜 안에 부름받아 영생을 얻고 살게 된 이 모든 것에 대하여 하나님께 감사하며 찬송하는 우리가 되기를 원합니다. 모든 일에 가장 큰 복을 받은 사람으로서의 용기와 자신감을 갖고 소망을 갖고 살기를 원합니다. 정결하며 모든 일에 주님의 일에 선한 일에 더욱 힘쓰는 우리가 되기를 원합니다. 한 사람이라도 더 내가 만난 예수 그리스도 구원의 은혜, 하나님 나라의 소망을 전해주는 그들에게 이 복음을 전하며 그리스도 앞으로 인도하는 역사가 우리에게 있기를 원합니다. 우리를 구원하기로 작정하시고 부르시고 어렵게 하시고 영화롭게 하신 그 하나님께서 이 모든 선하신 계획을 다 이룰 때까지 하나님이 우리와 함께 하시고 통행하시며 항상 지키시고 돌보아 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 아무 공로 없고 아무런 자격이 없는 우리지만 하나님의 작정하신 은혜 가운데 부르시고 그 부르심에 겸손히 응답한 우리에게 의롭게 하시며 영화롭게 하시는 크신 은혜를 베풀어 주시니 감사합니다. 하나님 앞에 서는 그날까지 이 은혜 항상 기억하며 감사하고 찬송하며 주의 뜻 이루며 사는 우리가 되게 하여 주옵소서. 오늘 예배하며 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 우리의 삶을 드립니다. 하나님의 거룩한 도구가 되게 하여 주옵소서. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하여 주옵시고 우리의 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 하나님 은혜 내려워 주시사 저들이 주 예수 그리스도 안에서 의롭게 되며 참으로 영화로운 그날을 소망하며 사는 믿음의 사람들로 우뚝 세워져 갈 수 있도록 도와주시옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업마다 다 잘되게 하시고 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주옵소서. 육신이 연약한 교우들 하나님 이 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약한 굴복하여 떠나가게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창중에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 저 죽어버린 내 형제에게 생명을 주소서. 흑암의
531장 함께 부르겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하고 돌아가는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 외 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다.